So probably you might have revised something during your training or not, that you only know. I hope you are not forgetting all the things whatever we have seen. So we have completed first chapter. So in first chapter, uh, we have seen basic things: introduction, optical fiber, its types, then ray theory of light, mode theory of light, single mode fiber, multi-mode fiber. So I hope all of you are clear with that. And second chapter we have started with the losses. So in that first we have seen the attenuation. So attenuation stands for overall losses in the optical fiber. Suppose there are 3-4 losses. Whatever is the equivalent effect of that, that is known as the attenuation. That is first point. Then we have solved the numerical based on the attenuation. Then next is the absorption losses we have seen in the last lecture. So absorption means while the information is transmitted through the fiber, some amount of information is absorbed by the fiber itself. That is called as the absorption. And again, there are two subtypes, intrinsic and extrinsic. So that both the points we have covered. Hope you are clear with that. After that, okay, is it clear to all the students, those who are attending online? Yes, Audumbar. Yes, ma'am, clear. Aishwarya. Aishwarya. So this is about the absorption losses. Then bending losses we have seen. So it is simple. If fiber is bent, you can take example of simple water pipe also. If it is straight, the amount of water coming outside is good. If it is bent or some disturbance come, the water it is, flow of the water is reduced. Same you can apply for the bending losses. Then next we can see this scattering losses. So we are going to see this scattering losses today. So I will just type here just for your classification. I am writing here, and also we will see these particular points from your notes also for better understanding, because there the classification and all that types are given in detail. Okay. See. So basically, scattering losses means what? When the light is transmitting through optical fiber, it gets scattered. That is called as the scattering losses. And in scattering losses, again, there are two subtypes, linear and non-linear. So let us first understand what is the difference between linear and non-linear scattering losses. So that's why I said I will write these things in the word for your classification. Okay, so just a minute. Scattering losses. Scattering losses मध्ये दोन type आहेत mainly. I will write here A, linear scattering losses. So in short, I am writing. First type is linear scattering losses, and second type it is the non-linear scattering losses. Scattering losses, linear and non-linear. So what is the difference in linear and non-linear scattering losses? So in linear scattering losses, whatever are the losses, those are in proportionate with input power. I will explain this, first understand. Losses जे आहेत scattering losses, they are in proportionate with input power. Input power कुठली? Input power incident on the optical fiber. So we have seen that concept. If suppose this is fiber, fiber वरती light कुठून येणार आहे? Optical source कडून. This is P in, and because of all that losses, whatever light is coming out of that fiber, that is P out. So whatever is the input incident power, the losses are taking place in proportionate with the input incident power. That is the meaning of this linear scattering losses. Whereas if you consider this point,
So losses are, we cannot say that losses are always proportionate. So we can say that losses are, they may be proportionate or may not be. So losses may be proportionate, or here I am writing may not be. आधी डिफरन्स समजण्यासाठी लक्षात घ्या काय पॉइंट आहेत. आणि सेकंड पॉइंट आहे, दिस लॉसेस, लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस, दे ऑलवेज टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन. And these non-linear scattering losses, they may take place in the forward or backward direction. म्हणजे काय, सपोज आता ही लाईट अशी इथून लेफ्ट कडून राईट कडे ट्रान्समिट होते, तर फॉरवर्ड डायरेक्शनला म्हणजे स्कॅटरिंग हे फक्त लेफ्ट टू राईटच होणार. That is there in linear scattering losses, but for non-linear scattering losses, it may take place in forward as well as it may take place in the backward direction. Okay, so that is the meaning of this linear and non-linear scattering losses. हे main difference आहेत. जेव्हा आपण in detail बघू, you will understand. But if in oral it is asked, what is the difference in linear and non-linear scattering losses? So one more point I can write here, that linear scattering losses take place at low input power. म्हणजे जरी इनपुट पॉवर कमी असली, ऑप्टिकल पॉवर इनपुटची जरी कमी असली तरी लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस तिथं होऊ शकतात. आणि नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये दे रिक्वायर और दे टेक प्लेस ऍट व्हेरी हाय इनपुट पॉवर. जेव्हा इनपुट पॉवर खूप हाय असते, ऍट दॅट टाइम दिस लॉसेस मे take place. So that is the difference. So I will revise the difference. No doubt scattering linear असू दे किंवा नॉन लिनियर असू दे, मेन त्याचा पॉइंट काय आहे की लाईट गेट्स scattered. Okay, so I will show you some diagrams of scattering losses also from internet. So this one picture it is shown. बघा आता इथं एक फोटोन आहे, त्याच्यातली लाईट काय झाली आहे, स्कॅटर झाली. ओके, इफ this is one example. Again, ही अशी ट्रॅव्हल होणं एक्सपेक्टेड आहे, वेअर एज इट इज not following the exact path, it is getting spread. That is called as the scattering losses. Here is also good classification, just for your understanding you can see. जे आपल्या सिलेबस मध्ये आपण बघणार आहे, हे 4 लॉसेस आहेत. स्कॅटरिंग मध्ये लिनियर आणि नॉन लिनियर. लिनियर मध्ये 2 लॉसेस आहेत, रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस अँड माय स्कॅटरिंग लॉसेस. आणि नॉन लिनियर मध्ये स्टिम्युलेटेड ब्रिलियंट स्कॅटरिंग अँड स्टिम्युलेटेड रमन स्कॅटरिंग लॉसेस. हे आपण बघूया. हे 4 लॉसेस आपल्याला बघायचे. मग आता जर फक्त स्कॅटरिंग लॉसेस विचारलं तर फर्स्ट यू हॅव टू राईट व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्कॅटरिंग लॉसेस, देन यू राईट दिस 2 सब टाइप्स, आणि त्याच्या अंडर हे 2 टाइप आहेत असं तुम्ही लिहू शकता. बट इफ स्पेसिफिकली लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस इज आस्क्ड, यू हॅव टू राईट ओनली दिस 2 पॉइंट्स. त्यामुळं कसा क्वेश्चन विचारलाय, बेस्ड ऑन दॅट पॉइंट द डिस्क्रिप्शन विल बी डिपेंडंट. So scattering losses, basically it stands for light scattering or spreading of the light. And if the light beam it is not focused or not sharp as it is transmitted at transmitter, it is also considered as the loss. मग त्याचे लिनियर आणि नॉन लिनियर मध्ये काय डिफरन्स आहे सांगितलं मी तुम्हाला. लिनियर म्हणजे दे आर proportionate with input incident power always. Non linear, they may proportionate or they may not be proportionate with the input incident power. Then these take place only in the forward direction, whereas this may take place in the forward or backward direction. Then linear scattering losses take place at low power level, and non-linear scattering losses they take place at the high power level. Okay, so this is the basic difference. So is it clear the difference? आणि linear scattering losses हे फिक्स असतात, they are fixed in nature, whereas these non-linear scattering losses they may take place randomly in any direction or suddenly they may occur like that. It is the difference. So now we will see the 2 types of linear scattering
लॉसेस. कुठले दोन टाइप आहेत लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये? रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस अँड माय स्कॅटरिंग लॉसेस. काही काही वेळेस रिझन तुम्हाला सेम वाटेल दोन्हीचं. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द की डिफरन्स. जसं आपण इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन मध्ये बघितलं. इंट्रिन्सिक ऍब्सॉर्प्शन कशामुळे होतं? रिएक्शन बिटवीन द or internal exchange, chemical reaction between the various subcomponents during the glass manufacturing. Then extrinsic, what are the two main reasons? First one is impurities and second one is presence of hydroxyl ions. So these key points, at least if you are able to remember, you can identify what is the difference. तसं आता इथं स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये सुद्धा लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस आपण पहिल्यांदा बघतोय. लिनियर मध्ये दोन टाइप आहेत, रेलिन आणि माय स्कॅटरिंग लॉसेस. मग इथं ह्या दोन मध्ये पण तसंच आहे की जर काही इम्परफेक्शन्स असतील, इम्परफेक्शन म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ग्लास लागतो फायबर मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी. मग ग्लास जेव्हा आपण यूज करतो तेव्हा इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. But initially when glass it is manufactured, it is in liquid form. आणि तो जेव्हा तुम्ही freeze करता or when you cool it and bring it to the some normal temperature, at that time it is converted in the form of solid. But in this transition process, the structure of the glass it is not homogeneous. Homogeneous म्हणजे काय, प्रत्येक ठिकाणी त्याची क्वांटिटी सेम असणे. But in that cooling process or in the conversion process from liquid into solid, the glass may not have uniform structure at every point. That is called as inhomogeneous structure of the glass, and because of that also the losses are taking place. Means एवढ्या minute level ला जाऊन जेव्हा आपण consider करतो reasons, त्याच्यामुळे जे लॉसेस प्रोड्यूस होतात ते रेलिन मध्ये आहेत. जसं आपण इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक मध्ये बघितलंय, दोन्ही इनसाइड मध्येच आहे, पण जास्त इनसाइडशी रिलेटेड कुठले आहेत? इंट्रिन्सिक. whereas as compared with intrinsic, extrinsic are related with some outside part. Similarly here, those losses which are very related with internal structure or internal inhomogeneities, those are the रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस. आणि माय स्कॅटरिंग लॉसेस म्हणजे काय? फायबरच्या जास्त ग्लासच्या स्ट्रक्चरचं कन्सिडरेशन न करता, वेन वी कन्सिडर कोटिंग ऑफ द फायबर और कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला जर का एखादा क्रॅक असेल, म्हणजे त्या लेवलचे जर आपण इरेग्युलरिटीज कन्सिडर केल्या तर त्याच्यामुळे जे लॉसेस होतात, दोज आर कन्सिडर्ड इन द माय. म्हणजे रेलिन आर रिलेटेड विथ व्हेरी व्हेरी इंटरनल inhomogeneities present in the glass, whereas my scattering losses मध्ये तेवढा internally आपण consider करत नाही. Suppose this is the optical fiber, this is core cladding interface, now it is plain, it will work fine. But if it is having some minor crack, let it be of micrometer, millimeter, very small, then also it will get affected. कुठलाही फिजिकल चेंज जर झाला त्या मटेरियलच्या स्ट्रक्चर मध्ये तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होतो, त्याच्यामुळे डिस्टर्ब होतो. अँड दॅट इज ओव्हरऑल इन अ रिझल्ट इट इज रिझल्टिंग ऑन वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ these two points. So we will see in detail, but just first you understand खूप डीप लेवलचा, अगदी मायनर लेवलचा सुद्धा आपण जेव्हा डिस्टर्बन्स कन्सिडर करतो, दॅट इज कन्सिडर्ड इन रेलिन. whereas in case of my scattering losses तेवढ्या डीप लेवलचा कन्सिडर होत नाही. पण जर सरफेस मध्ये कुठे इरेग्युलरिटी असली किंवा कोटिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर दॅट इज कन्सिडर्ड इन द माय स्कॅटरिंग लॉसेस. सो वी विल सी इट वन बाय वन. सो फर्स्ट म्हणजे जर एखादा खूप स्मॉल आहे, 0.0 मायक्रोमीटर एवढ्या लेवलचं जर कुठला क्रॅक असेल तर दॅट विल बी कन्सिडर्ड इन रेलिन losses, but it will not be considered in the, or that will not be considered as a source for the my scattering losses. That is the difference. We will see.
बघा आता रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये शब्द थोडे अवघड आहेत, त्यामुळे मी आधी तुम्हाला आय हॅव एक्सप्लेन यू इन द सिम्पल वर्ड्स. सो व्हॉट इज गिवन हिअर? इट इज डॉमिनंट इंट्रिन्सिक लॉस मेकॅनिझम. खूप मायन्यूट लेवलचा पण लॉस ह्याच्यामध्ये कन्सिडर केल्यामुळं तुम्हाला जर विचारलं की आउट ऑफ ऑल दिस लॉसेस विच वन इज मोर डॉमिनंट, देन रेलिन स्कॅटरिंग लॉस. खूप म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण त्याला, इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. if even though the impurity or the irregularity is considered of very small scale किंवा homogeneous structure नसेल, अगदी लहानात लहान impurity मुळे किंवा लहानात लहान स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम मुळे जो लॉस प्रेझेंट असतो that will be considered under the रेलिन scattering losses. That's why it is dominant loss mechanism. Results from inhomogeneities of a random nature occurring on small scale. Inhomogeneities. Homogeneous म्हणजे काय? एखादा आता तुम्हाला मी सांगितलं सिंपल एखादं तुम्ही लिक्विड मधून किंवा सेमी फॉर्म मधून जेव्हा त्याला सॉलिड मध्ये कन्वर्ट करता, मग एखादं तुम्हाला ते मातीचं भांड्याचं पण तुम्ही बघितलंय बऱ्याचदा, ते जर युनिफॉर्म असेल तो गोळा सगळीकडून, तरच दॅट इज कॉल्ड एज द homogeneous structure. Suppose this bench you are sitting there, if it is plain everywhere, then we will say homogeneous. हा एकीकडे कुठं तरी जास्त वर आहे, दुसरीकडे खाली आहे, तर आपण काय म्हणतो ते स्मूथ नाहीये थोडक्यात. सो दॅट काइंड ऑफ inhomogeneity if it is present, but this inhomogeneity is not in terms of centimeter, meter, but it is very small, even though micrometer or less than that मायक्रोमीटर ऑल्सो. मग खूप स्मॉल स्केलला जरी ही इनहोमोजेनिटी असली तरी ती कशामध्ये कन्सिडर होते? दॅट इज कन्सिडर्ड इन द रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस. देन कशामुळे इनहोमोजेनिटी प्रेझेंट राहू शकते? इनहोमोजेनिटीज रिझल्ट इन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फ्लक्च्युएशन्स अँड अराइज फ्रॉम डेन्सिटी अँड कंपोजिशनल variation which are frozen into glass on cooling. हे शब्द अवघड आहेत, पण हे सेम थिंग आय हॅव एक्सप्लेन यू ॲट स्टार्ट. जेव्हा तुम्ही ग्लास लिक्विडचा सॉलिड मध्ये कन्वर्ट करता, इन दॅट प्रोसेस इट मे नॉट बी युनिफॉर्म आयडियली एव्हरीवेअर. म्हणजे आयडियली ते पाहिजे, बट प्रॅक्टिकली इट मे नॉट बी युनिफॉर्म. जे आपण बबल्स बघतो किंवा ग्लास मध्ये स्ट्रक्चर सगळीकडे सेम राहू शकत नाही. ह्याच्यामुळे इनहोमोजेनिटी निर्माण होतात इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लास. अँड व्हेन द इनहोमोजेनिटीज आर प्रेझेंट, they are resulting in the refractive index fluctuations, and once the refractive index is changed, overall working of optical fiber gets disturbed. Okay, so these two things or these two words you remember, it is dominant and it is taking place because of inhomogeneities of very small scale also. खूप स्मॉल स्केल मधले इनहोमोजेनिटी असतील तरी याच्यामुळे लॉस इथं प्रोड्यूस होतो. ओके, देन compositional variations are reduced by improved fabrication technique. So फॅब्रिकेशन करताना जर तुम्ही त्याच्या होमोजिनिटीची काळजी घेतली तर ते कंपोजिशनल व्हेरिएशन्स काय होतात? दे कॅन बी रिड्यूस. सो वी हॅव सीन द कन्सेप्ट, व्हॉट आर द कॉजेस, and now last point we are going to see how that losses can be reduced. So compositional variations are reduced by improved fabrication process. So if you use the improved fabrication process, then these compositional variations are reduced. But index fluctuations caused by freezing of density inhomogeneities are fundamental and they cannot be avoided. म्हणजे काही लॉसेस आहेत त्याच्यामधले की ज्याला आपण एरर म्हणतो. एरर म्हणजे काय? बाय डिफॉल्ट सम एरर मे बी प्रेझेंट ऑलवेज मायन्यूट लेवलला. आता तुम्ही एखादं जेव्हा कॅलिब्रेशन वगैरे पण करता इन्स्ट्रुमेंटचं, झिरोला झिरो बऱ्याचदा एक्झॅक्टली मॅच होत नाही, थोडासा एरर त्याच्यामध्ये राहतो. सो सम काइंड ऑफ एरर्स विच यू कॅनॉट रिमूव्ह, दॅट काइंड ऑफ एरर्स आर प्रेझेंट इन द रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस. तुम्ही फॅब्रिकेशनची काळजी घेऊन हे कंपोजिशनल व्हेरिएशन्स त्याचे चेंज करू शकता, त्याचं स्ट्रक्चर युनिफॉर्म करू शकता, पण फ्रीजिंगच्या प्रोसेसमध्येच काही एरर आल्या बाय डिफॉल्ट खूप स्मॉल स्केलच्या,
तर त्या थोड्याफार प्रमाणात it is difficult to remove that particular error. That's why these are dominant and they are very difficult to avoid. That is the thing. And one more thing, scattering losses are proportional with 1 by lambda 4. म्हणजे वेवलेंथ जेवढी जास्त तेवढे हे लॉसेस काय असणार आहे, कमी असणार आहे. सो अनदर वे to avoid these losses or minimize these losses is to select the high operating wavelength. Okay, so this is about the Rayleigh scattering losses. Getting the basic concept, very dominant one, basic losses, minute मधली minute error सुद्धा जिथं कन्सिडर होते किंवा त्या स्मॉल स्केलचा सुद्धा इनहोमोजेनिटी जिथं कन्सिडर होते, that is the Rayleigh scattering loss. And how that can be avoided? By taking proper care at the fabrication time. And they are resulting because of inhomogeneity in the structure in the process of conversion from liquid into solid. And proportional with 1 by lambda 4 means indirectly proportional with the wavelength. Okay, there is one more point that we will see in the comparison between Rayleigh and my scattering losses. Okay, just आता इथं जे आहे हे ऍक्च्युली फॉर्म्युला आहे आणि एक डेरिवेशन आहे. हा, दिस इज Rayleigh scattering coefficient. जसं आपण attenuation constant बघितला, similarly there is one term Rayleigh scattering coefficient. So that is given as gamma r, and this is the formula for that. That is not there in the syllabus, just it was given in the book, so I have added for reference from your note. That we can skip. Now we will see the next scattering losses, that is my scattering losses. So they result from non-perfect cylindrical structure of waveguide. म्हणजे त्या वेव्हगाईडच्या इंटरनल छोट्या इम्प्युरिटीचा इथं विचार केला जात नाही, बट इट कन्सिडर्स द नॉन परफेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्हगाईड. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर फॉर एक्झाम्पल काय आहे, and it may be caused by fiber imperfections such as irregularity in core cladding interface. म्हणजे त्याच्या इंटरनल गोष्टीमुळे इथे इफेक्ट होत नाही, पण कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला कुठेतरी क्रॅक असला, that will be considered in the my scattering losses. Or core cladding refractive index difference because of some external pressure. If the wire it is bent आणि फिजिकली चेंज झाल्यामुळे त्याचा जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कुठे चेंज झाला, तर that is considered in the my scattering losses. And along the fiber length, diameter fluctuation, strains and bubbles. Bubbles means ग्लास मध्ये जर एम्प्टी स्पेस राहिला कुठं, व्हॅक्यूम in the conversion from liquid to solid, if some empty space remains there, that is considered as the bubble. म्हणजे आता ऑब्विसली ह्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी ज्या कन्सिडर केलेल्या आहेत त्याची साईज आणि Rayleigh स्कॅटरिंग मधल्या इरेग्युलरिटीची साईज, ह्याच्यामध्ये कशाची साईज जास्त असणार आहे? माय स्कॅटरिंग लॉसेस. म्हणजे समजा एखादा पॉइंट नॉट 1 मायक्रोमीटर आहे, तर इट विल नॉट बी कन्सिडर्ड इन माय स्कॅटरिंग लॉसेस, बट दॅट विल बी कन्सिडर्ड इन द Rayleigh स्कॅटरिंग लॉसेस. मग फायबर कोटिंग कुठेतरी डिस्टर्ब झालंय, इथं कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला कुठेतरी क्रॅक गेलाय, किंवा हे स्ट्रक्चर कुठेतरी डिस्टर्ब झालंय, ह्या सगळ्या गोष्टी इथं माय स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये कन्सिडर होतात. यू कॅन रिमेंबर दिस वन सिंगल वर्ड, नॉन परफेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्हगाईड. म्हणजे फायबर मधल्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम मुळे हे माय स्कॅटरिंग लॉसेस अराइज होतात. ओके, कोटिंग कुठेतरी खराब झाले. So all these reasons you have to consider here. So when the scattering inhomogeneity size is greater than lambda by 10, scattered intensity can be very large and it is mainly in the forward direction. ह्याचा अर्थ काय होतो, समजा वेवलेंथ आहे 1 मायक्रोमीटर, लाईटची वेवलेंथ किती आहे 1 मायक्रोमीटर. सो यू डिवाइड इट बाय 10, हाऊ मच इट विल बी 0.1 मायक्रोमीटर. मग इथं कसा क्रायटेरिया लावला जातो की
0.1 मायक्रोमीटर पेक्षा जास्त असणारे इरेग्युलरिटी दॅट विल बी कन्सिडर्ड इन द माय स्कॅटरिंग लॉसेस. पण त्याच्यापेक्षा कमी साईजचे जे इरेग्युलरिटीज असतील दॅट ऑल विल बी कन्सिडर्ड द रिझन्स फॉर द माय स्कॅटरिंग लॉसेस. सो दॅट इज डिपेंडंट ऑन दिस लॅम्बडा बाय 10. म्हणजे आता एखादा क्रॅक आहे त्याच्यामुळे होणारा लॉस हा तुम्ही माय स्कॅटरिंग लॉसेसच्या अंडर धरणार का रेलिन स्कॅटरिंगच्या, हे कशावरून ठरवलं जातं? व्हॉट इज साइज ऑफ द पर्टिक्युलर क्रॅक. इफ द साइज ऑफ द क्रॅक इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा बाय 10, म्हणजे 1 मायक्रोमीटर जर लाईटची वेवलेंथ असली तर किती येणार? लॅम्बडा बाय 10 मीन्स 0.1 मायक्रोमीटर. मग त्या क्रॅकची साइज जर 0.1 मायक्रोमीटर पेक्षा जास्त असेल तर देन इट विल बी कन्सिडर्ड इन द my scattering losses, and if it is less than 0.1 micrometer that will be considered in the Rayleigh scattering losses. That is one point you can also apply for identifying whether it is under Rayleigh or my scattering losses. Okay, so this is about the my scattering losses. Then it can be reduced by removing the imperfections due to glass manufacturing process, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस, कोरची बाउंड्री, क्लॅडिंगची बाउंड्री, हे सगळं स्मूथ ठेवणं. दॅट केअर यू हॅव टू टेक ऍट द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ही बेसिक झाली. मग तुम्हाला जेव्हा कोरचा ग्लास मिळालाय, क्लॅडिंगचा ग्लास मिळालाय, तर 2 ग्लास पासून तुम्हाला फायबर तयार करायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज फायबर ड्रॉइंग टेक्निक. म्हणजे एक ती असेंब्ली असते. पहिल्यांदा तुम्ही कोरचा ग्लास टाकता. Core glass will come from the bottom side. Then you pour the cladding glass material in that. So core will be surrounded by cladding like that. It will come at the outside like that. म्हणजे फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करताना तुम्हाला काळजी घ्यावी लागते ह्या लॉस साठी. Whereas for Rayleigh scattering losses you have to take care for glass manufacturing process only. इथं ग्लासचा इफेक्ट होत नाही, इथं कशाचं होतं? फायबर मॅन्युफॅक्चरिंगचा डिफॉल्ट असेल तर. Whereas glass manufacturing process is related with Rayleigh scattering losses. Okay, so it can be reduced by removing the imperfections due to glass manufacturing process, coating, and increasing the delta. Relative refractive index difference ची व्हॅल्यू वाढवून तुम्ही हे लॉसेस कमी करू शकता. ओके, कोटिंग जर वाढवलं तर फायबर सेफ राहतो, डायमीटर फ्लक्च्युएशन होणार नाही, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस चेंज होणार नाही. ऑल दॅट थिंग्स विल बी मिनिमाइज. सो दीज आर द 2 types of linear scattering losses. Is it clear? So we will just see what is given here in the PPT. But this light scattering linear मध्ये 2 टाइप आहेत, Rayleigh आणि my scattering. Interaction of light, so same it is given here. As the wavelength increases, the loss caused by Rayleigh scattering losses is reducing. Then it occurs when the size of density fluctuations is less than 1/10 of the operating wavelength of the light. So same it is given here. So this is the name of the scientist, Rayleigh and my scattering. That's why the names are given like that. बघा इथं स्मॉल डिफेक्ट्स कन्सिडर होतात, whereas this my scattering losses, these are caused by large defects in the fiber core, cladding, and light comes out of the optical fiber. However, in commercial fibers, the defects of my scattering are insignificant and optical fibers are manufactured with the less defect. आणि ह्याचे इथं मेन रिझन दिलेले आहेत. Irregularity in core cladding interface, core cladding refractive index difference, diameter fluctuations, strains and bubbles. So this is about the linear scattering losses. So is it clear? So now we will see this non-linear scattering losses. So I have shown you this comparison table also. बघा, scattering, linear, non-linear. लिनियर मध्ये आता आपण बघितला तो Rayleigh स्कॅटरिंग लॉस आणि
my scattering loss. Now we are going to see about this non-linear scattering losses. In that we are going to see two losses, stimulated Brillouin scattering and stimulated Raman scattering. Okay, so this is somewhat critical terms are here. So we will see that. Just first you write down that key points about Rayleigh and my scattering losses. Rayleigh ला काय लिहू शकता तुम्ही? Inhomogeneities in the structure. Okay, so you have given heading linear scattering losses. Just tell me. Heading you have given linear scattering losses. In that you write two types. Rayleigh scattering losses heading लिहा, त्याच्यामध्ये दोन टाइप लिहा. Rayleigh scattering losses Rayleigh RAYLEIGN Rayleigh scattering losses. In that you write just key points I am telling. Rayleigh मध्ये लिहा inhomogeneity of random nature, inhomogeneity of random nature during glass manufacturing process. During glass manufacturing process. Next point you write down my scattering losses, MIE, my scattering losses in that you write it results from non-perfect cylindrical structure. It results from non-perfect cylindrical structure of optical waveguide. Non-perfect cylindrical structure of optical waveguide. Then next line you write down this non-linear scattering losses and write down these two types. I will not tell other thing to write. Just key points you can note down. Next line la heading द्या non-linear scattering losses आणि हे दोन type लिहा त्याचे. I will explain, just wait. ओके, नॉन-लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस आणि त्याचे हे दोन टाइप लिहा. स्टिम्युलेटेड ब्रिलॉइन स्कॅटरिंग इन ब्रॅकेट यू राईट कॅपिटल SBS. त्याचा शॉर्ट फॉर्म येतो, बऱ्याच वेळा SBS म्हणून पण हे लॉसेस विचारतात. आणि स्टिम्युलेटेड रमन स्कॅटरिंग यू राईट इन ब्रॅकेट SRS. Stimulated Raman scattering you write in bracket SRS. Okay, now it is somewhat difficult to understand that particular terms. So I will try to explain you in the simple words. पहिल्यांदा आपण काय बघितलं non-linear scattering loss मध्ये ते optical fiber it always doesn't behave as a completely linear channel. Linear चा अर्थ काय होतो, input and output are proportionate.
बट ऑप्टिकल फायबर्स ऑलवेज दे डोंट बिहेव ॲज अ लिनियर चॅनल. म्हणजे आउटपुट आणि आउटपुट इनपुट बऱ्याचदा प्रपोर्शनेट मध्ये असतंच असं नाही. सो वेअर whose increase in the output power is directly proportional to the input power, and several non-linear effects occur which is in case of the scattering and they cause the disproportionate attenuation. बरेच non-linear effect fiber मध्ये present असल्यामुळं the output and input may not be always in the proportionate, and that kind of losses come under the non-linear scattering losses. अजून काय स्पेसिफिकेशन बघितलेत आपण नॉन लिनियरचे बघा. लॉसेस आर दे मे बी प्रोपोर्शनेट विथ इनपुट पॉवर और दे मे नॉट बी प्रोपोर्शनेट. दे मे टेक प्लेस आयदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बॅकवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे लाईट जर अशी ट्रॅव्हल होत असेल तर लिनियर मध्ये ती ह्याच डायरेक्शनला स्कॅटर होते. वेर एज इन नॉन लिनियर डायरेक्शन some amount of light may come back also. That is called as backward scattering. Then input power जेव्हा हाय असते तेव्हा फक्त नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस निर्माण होतात. आणि when input incident power is very low, at that time these non-linear scattering losses will not take place. मग तोच ह्यातला मेन पॉइंट आहे की we have to calculate what is the threshold power. म्हणजे सपोज हाय पॉवर म्हणतो आपण, हाय पॉवर असेल तरच हे लॉसेस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. पण हाय म्हणजे किती? 1 वॅट, 10 वॅट, 100 वॅट, 1000 वॅट. सो हाऊ यू आर डिसाइडिंग दॅट बाउंड्री फॉर दॅट वर्ड हाय? that is calculated in this loss and that is known as this threshold power. Threshold म्हणजे काय? एक कट ऑफ पॉवर किंवा एक बाउंड्री कंडिशन. की सपोज मी म्हणलं आता ह्या पर्टिक्युलर फायबरची SBS स्टिम्युलेटेड ब्रिलियंट स्कॅटरिंग साठीची थ्रेशोल्ड पॉवर 1 वॅट आहे. मग ह्याचा अर्थ काय होतो? जर ह्याच्यावर 1 मिली वॅट पडली तर हे लॉसेस होतील का? ऑकर नाही. 100 मिली वॅट पडली तर नाही होणार. when it is greater than 1 watt or when it is greater than its threshold power, at that time only the losses will occur. That is the meaning of the threshold power, and the threshold power also we have to calculate for this SBS as well as the SRS. प्रत्येक केस साठी ही थ्रेशोल्ड पॉवर वेगळी असते. बट द कॉमन कंडिशन इज ऑलवेज द पॉवर इज व्हेरी हाय. आता इथं बघा तुम्ही, आय विल जस्ट शो यू वन न्यूमरिकल सो दॅट यू विल अंडरस्टँड दॅट. ह्याच्या थेरोटिकल पार्ट पेक्षा हा पॉइंट ह्याच्यातला महत्वाचा आहे. बघा आता इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की एक फायबर आहे. इट हॅज अटेन्युएशन कॉन्स्टंट ऑफ 0.5 dB per kilometer. Operating wavelength is 1.3 micrometer. Diameter is 6. Source bandwidth is 600 megahertz. आणि ह्याच्या त्यांनी दोन्ही साठीच्या थ्रेशोल्ड पॉवर कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं. and it is asked to compare. So these are the standard formulae. So what you get? PB value means threshold power for brilliant scattering losses is 80 milliwatt and threshold power for Rayleigh scattering losses is 1.38 watt. म्हणजे जर इनपुट इन्सिडेंट पॉवर 80 मिलीवॅट पेक्षा जास्त असेल तरच त्याच्यामध्ये काय होतील? हे लॉसेस प्रेझेंट असतील ब्रिलियंट स्कॅटरिंगचे. आणि रमण स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये जर इनपुट इन्सिडेंट ऑप्टिकल पॉवर 1.38 पेक्षा जास्त असेल तरच ते लॉसेस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. मग आता समजा एखाद्या ऑप्टिकल सिग्नल ह्याच्यावरती आला ज्याचं पॉवर आहे इथं वॅट पाहिजे, दॅट इज नॉट व्ही, दॅट इज ऍक्च्युअली डब्ल्यू. जर त्याची 50 मिलीवॅट आहे, इनपुट ऑप्टिकल सिग्नलची पॉवर किती आहे? 50 मिलीवॅट. मग त्या 50 मिलीवॅटला हे नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस ऑकर होतील का? ह्या दोन व्हॅल्यूज वरून सांगा मला. थ्रेशोल्ड पॉवर कॅल्क्युलेट केली म्हणजे काय की ही एक्स आहे सपोज, तर वेन इनपुट पॉवर इज ग्रेटर दॅन एक्स ऍट दॅट टाइम ओनली द लॉसेस विल टेक प्लेस. आता इथं 80 पेक्षा कमी म्हणजे 50 मिलीवॅट सपोज आहे ऑप्टिकल सिग्नलची पॉवर, तर त्या पॉवर सिग्नल लेवलला
हे लॉसेस ऑकर होतील का दोन्ही ब्रिलियन किंवा रमण स्कॅटरिंग लॉसेस? नाही. आणि त्यातही जर तुम्ही ह्या दोन पॉवर कन्सिडर केल्या किंवा कम्पेअर केल्या, ब्रिलियन स्कॅटरिंगची आणि रमण स्कॅटरिंगची, तर कशाची व्हॅल्यू जास्त आहे सांगा मला? रमणची. म्हणजे ह्यामध्ये अजून कंपॅरिझन केलं तर इनपुट पॉवर खूप जास्त असावी लागते रमण स्कॅटरिंग लॉसेस ऑकर होण्यासाठी as compared with Brilliant. If you compare these two, it is almost 17 times greater than this particular value. मग आपल्या नॉर्मल ऑप्टिकल पॉवर लेवलला हे लॉसेस ऑकर होत नाहीत. दॅट्स वाय दॅट आर नॉट मोर डॉमिनंट, बिकॉज नॉर्मली आपण एवढे हाय पॉवर सिग्नल कधी वापरत नाही आपल्या ऍप्लिकेशनसाठी. सो rarely these losses will take place, and that we are going to see in the non-linear scattering losses. Why I am telling this? Because ह्याचं जे थेरॉटिकल डिस्क्रिप्शन आहे ते फोनॉन फोटॉन त्या टर्म थोड्या अवघड आहेत समजायला. त्यामुळे तुम्ही आधी काय समजून घ्या की जेव्हा केव्हा इनपुट इन्सिडेंट पॉवर खूप जास्त असते तेव्हाच त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर काय होतं, डिस्टर्ब होतं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दीज लॉसेस आर प्रोड्युस्ड. सो वी विल सी द थेरॉटिकल पार्ट. आपल्या नॉर्मल पॉवर लेवलला हे कुठलेही लॉसेस ऑकर होत नाहीत. त्यामुळे जरी तुम्ही कुठल्या ग्राफ मध्ये बघितला, तर आपण एक ग्राफ बघितला होता आधी सुरुवातीला ऍब्सॉर्प्शन मध्ये. बघा आता तो ग्राफ मी दाखवते तुम्हाला. हा बघितला होता ग्राफ. बघा हे रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस आहेत, हे दाखवलेलेच आहेत कारण ते डॉमिनंट आहेत. किती मायन्यूट लेवलचा जरी कुठला क्रॅक असला तरी त्याच्यामुळे रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस प्रोड्यूस होतात. So Rayleigh scattering losses are there. Absorption is there. Here also absorption is shown. Whether it is shown here SBS or SRS दाखवलेत का ह्या ग्राफ मध्ये? बघा, कारण खूप जास्त ऑप्टिकल पॉवर असेल तरच ते लॉसेस ऑकर होतात, अँड विच आर प्रॅक्टिकली नॉट ऍप्लिकेबल मोस्टली. सो त्याची थेअरी फक्त आपण समजून घेऊया आणि we will see the formula for calculation of SBS and SRS. Okay. इथं दोनच टर्म आपल्याला समजून घ्यायच्यात ब्रिलियन आणि रमण मध्ये, कारण ऑलमोस्ट रिझन्स आर सेम फॉर स्टिम्युलेटेड ब्रिलियन स्कॅटरिंग लॉसेस ऍज वेल एज स्टिम्युलेटेड रमण स्कॅटरिंग लॉसेस. फक्त त्यात एकच डिफरन्स आहे की परत खूप जास्त हाय पॉवर सिग्नल असतो SRS साठी. सो वी विल सी इट इज रिगार्डेड ॲज मॉड्युलेशन ऑफ लाईट थ्रू thermal molecular vibrations within the fiber. The scattered light appears as upper and lower sideband which are separated from incident light by modulation frequency. The incident photon produce phonon of acoustic frequency as well as scattered photon. Okay, आता लक्षात घ्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय होतं की light means what? We are calling light as nothing but group of photons, collect combination of electrons that we considered as current. इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये काय असतात? इलेक्ट्रॉन्स असतात. तसं लाईट मध्ये काय असतात? फोटॉन्स. मग लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये एक फोटॉन जो आहे तो स्कॅटर झाल्यावर दुसरा फोटॉनच प्रोड्यूस करतो. लक्षात घ्यायच्यात. लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये when light is scattered, you have seen these diagrams also. Linear scattering losses बघा आता. हा माय स्कॅटरिंग असू द्या, रेलिन असू द्या, हा जर एक फोटॉन स्कॅटर झाला तर त्याच्यापासून दुसरा काय तयार होतोय? फोटॉनच प्रोड्यूस होतोय इन केस ऑफ लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस. पण नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये काय होतं? इनपुट पॉवर जास्त असल्यामुळं ऑप्टिकल पॉवर काय आहे नॉन लिनियर मध्ये? जास्त आहे. मग त्या जास्त पॉवर मुळे स्कॅटर झालेला फोटॉन हा फक्त फोटॉन न प्रोड्यूस करता देर इज वन मोर ॲटम प्रोड्यूस्ड अलॉंग विथ विच इज नोन बाय द नेम ॲज फोनॉन. PHONON. हे दोनच मेन कन्सेप्ट आहेत ह्याच्यामध्ये. लिनियर मध्ये स्कॅटर झालेला फोटॉन हा काय प्रोड्यूस करतो? फक्त
अजून काही फोटॉन्सच प्रोड्यूस करतो, म्हणजे एकाचे 2 झाले, 2चे 4 झाले, पण तिथं काय होतात प्रोड्यूस फक्त फोटॉन. बट in non-linear scattering losses what happen, as the input power is very high, जो स्कॅटर झालेला फोटॉन आहे it produces one more element along with that and which is known by the name as phonon. आणि त्या फोनॉन मुळे फ्रिक्वेन्सी चेंज होते ऑप्टिकल फायबर मध्ये, आणि थोडक्यात दॅट इज ऑल्सो चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाईट. हे सगळं हे पुढे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. किंवा एक सिंपल ह्याच्यात तुम्ही एवढं लक्षात घ्या, हे जरी पुढचे शब्द नाही समजले तरी, लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये one phonon is producing one photon is producing multiple photons only. त्यामुळे तिथं काही वेगळा इफेक्ट होत नाही. पण नॉन लिनियर मध्ये काय होतं, इनपुट पॉवर सिग्नल खूप जास्त असल्यामुळं स्कॅटर झालेला जो फोटॉन आहे तो त्याच्यासोबत अजून एक एलिमेंट प्रोड्यूस करतो विच इज नोन एज फोनॉन, अँड दॅट फोनॉन इज नॉन एक्सपेक्टेड और दॅट इज द एलिमेंट विच वी नॉट एक्सपेक्ट इन द ट्रान्समिशन ऑफ द लाईट. मग त्या फोनॉन मुळे काय होतं, लाईट ही परत बॅकवर्ड डायरेक्शनला स्कॅटर होते. फोटॉन मुळे ती फक्त फॉरवर्ड डायरेक्शनला स्कॅटर होणार, पण फोनॉन मुळे काय होतं, त्याची परत बॅकवर्ड फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट होते, आणि त्याच्यामुळं हे जे नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस आहेत ते बॅकवर्ड डायरेक्शनला सुद्धा स्कॅटर होतात. जे आपण म्हणतो की लिनियर आहेत ते फक्त फॉरवर्डला आहेत आणि नॉन लिनियर आहेत ते फॉरवर्ड ॲज वेल ॲज बॅकवर्ड. मग ते बॅकवर्ड शिफ्टिंग कशामुळे होतं किंवा बॅकवर्ड स्कॅटरिंग कशामुळे होतं, फोनॉनमुळे. सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन लिनियर अँड नॉन लिनियर स्कॅटरिंग लॉसेस. हे जरी वरचं काही समजलं नाही तरी दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट ऑल्सो, यू जस्ट अंडरस्टँड दिस बेसिक डिफरन्स. जेव्हा जास्त पॉवर लेवल नसते तेव्हा एक फोटॉन जरी स्कॅटर झाला तरी तो अजून खूप सारे फक्त फोटॉन्स प्रोड्यूस करतो, पण इनपुट लाईट जेव्हा पॉवर जास्त असते तेव्हा एक फोटॉन आहे तो इट प्रोड्युसेस फोनॉन ऑल्सो अलॉंग विथ दॅट, अँड बिकॉज ऑफ दॅट फोनॉन द लाईट इज स्कॅटर्ड इन द बॅकवर्ड डायरेक्शन. मग ह्या फोनॉनची जर फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर बॅकवर्ड डायरेक्शनचं स्कॅटरिंग काय होणार, जास्त होणार. फोनॉनची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर बॅकवर्ड डायरेक्शनचं स्कॅटरिंग काय होणार, कमी होणार. त्यामुळं स्टिम्युलेटेड ब्रिलियंट स्कॅटरिंग आणि रमन स्कॅटरिंग दोन्ही मध्ये कन्सेप्ट सेम आहे, फक्त इथं बघा आता, द स्कॅटर्ड लाईट अपियर्स ॲज अप्पर अँड लोअर साइड बँड, सो दॅट इज गिवन. द इन्सिडंट फोटॉन प्रोड्युसेस फोनॉन ऑफ अकॉस्टिक फ्रिक्वेन्सी ॲज वेल ॲज स्कॅटर्ड फोटॉन. म्हणजे एक फोटॉन आहे तो काय प्रोड्यूस करतो, एक स्कॅटर्ड फोटॉन आणि दुसरा फोनॉन ऑफ अकॉस्टिक फ्रिक्वेन्सी, and this produces optical frequency shift which varies with scattering angle, आणि त्याच्यामुळं frequency shift is maximum in the backward direction and zero in the forward direction. मग हे प्रोड्यूस झालेला फोनॉन कुठल्या पद्धतीचा आहे त्याच्यावरून त्याच्यातलं बॅकवर्ड डायरेक्शनची क्वांटिटी काय होते स्कॅटरिंगची डिसाइड होते. सो क्लिअर दॅट कन्सेप्ट. It is somewhat critical to understand, but I have tried to explain in simple words. Yes, online students, is it clear? Omkar, Megha, Audumbar. Yes, ma'am. You can search more for this phonon also. That's why I said this is mostly related with physics. Losses जे आहेत ते फिजिकल स्ट्रक्चरशी कन्सिडर रिलेट केलेले आहेत. I will revise it. In non-linear scattering losses, one scattered photon is producing one more photon, and along with that phonon is also produced. आणि त्या फोनॉनची फ्रिक्वेन्सी ही कुठली असते, इथं अकॉस्टिक फ्रिक्वेन्सी असते. आणि रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये काय होतं, फोटॉन हा फोनॉन प्रोड्यूस करतो, पण त्या फोनॉनची फ्रिक्वेन्सी जी आहे रेलिन स्कॅटरिंग लॉसेस मध्ये दॅट इज व्हेरी हाय. त्यामुळे तुम्ही जर थ्रेशोल्ड पॉवर कन्सिडर केली SBS ची आणि SRS ची, तर ती कशाची जास्त आहे, इथं बघितलं ना आपण SRS ची. म्हणजे हाय पॉवर मध्ये सुद्धा
हाय पॉवर लॉसेस टेक प्लेस फॉर दिस पीबी, बट व्हेरी हाय पॉवर असेल तरच ती PR चे लॉसेस तिथं प्रोड्यूस होतात. म्हणजे स्टिम्युलेटेड रमण स्कॅटरिंग लॉसेस साठी तर पॉवर लेवलची रिक्वायरमेंट खूप जास्त आहे. त्याच पॉवर लेवलला ते लॉसेस प्रोड्यूस होतात. अदरवाइज नॉर्मली वी आर कन्सिडरिंग ब्रिलियन लॉसेस ओनली. मग आता इथं एक फॉर्म्युला बघायचं. 2 फॉर्म्युला वी हॅव टू सी. फर्स्ट फॉर्म्युला इज फॉर थ्रेशोल्ड पॉवर फॉर ब्रिलियन स्कॅटरिंग लॉसेस. म्हणजे कुठल्या पॉवर आपण हाय पॉवर म्हणतो, मग त्या हाय पॉवरला कुठली तरी थ्रेशोल्ड कंडिशन पाहिजे, की हाय म्हणजे किती, 1 मिलीवॅट पेक्षा जास्त, 10 मिलीवॅट पेक्षा जास्त. मग प्रत्येक फायबरची पीबी आणि PR ह्या दोन व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतात. सो हाऊ दिस थ्रेशोल्ड पॉवर इज कॅल्क्युलेटेड फॉर ब्रिलियन स्कॅटरिंग लॉसेस. पीबी इज इक्वल टू, दिस इज स्टँडर्ड फॉर्म्युला, 4.4 into 10 raised to minus 3 d square lambda square alpha dB into small v. So where this d and lambda stands for core diameter. हे फॉर्म्युला आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया, कारण ह्याच्यावरती न्यूमरिकल सुद्धा आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. आता फक्त बेसिक डिफरन्स लक्षात आला दोन्ही लॉसेस मधला. फोनॉन प्रोड्यूस झालेला कसा आहे त्याच्यावरून त्याची क्वांटिटी ठरते. आणि SBS मधल्या फोनॉनची फ्रिक्वेन्सी ही SRS च्या फोनॉन फ्रिक्वेन्सी पेक्षा खूप कमी असते. Okay, so these 2 points we will see in the next lecture. This numerical also we will solve, and then we will go for the next type of losses. Okay, so I hope you are clear with this. Okay, what do you have given? Okay, yes, Omkar. Yes, About ma'am. Yes, what? ma'am. Yes, about what this you have given this answer? Acoustic frequency or what? Or related to phonon you have written? Related to phonon, that is that frequency it is in acoustic. Yes, yes. So phonon तुम्ही सर्च करू शकता नेटवर सुद्धा. मटेरियल प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे ते ॲटम. So we will see these two formula in the next lecture. So we will stop here. You just type your number in the chat box and you can leave the meeting. And your unit